संक्षिप्त प्रश्न आलोचना करने पूर्व कपोतलुब्ध कथा उपरे आलोचना करवा। कपोतलुब्धक कथा व्यासकृत महाभारत शांति पर्वणि कथेय मूल रूपेण विद्यते। व्यासदेव रचित महाभारतर शांति पर्व यही कथा मूल रूप से विद्यमान। ततः कथेय संगृह्य संपादिता सेठर यह कथा को संग्रह कर संपादना करा जायछि। अद्यतन मनुष्य निष्ठुर व्याधवत क्षुद्रम जीव निहंती। आजिकालिका मानव निष्ठुर व्याध परी क्षुद्र जीव को हत्या करुछि। परंतु जदा मनुष्य जीवन विपन्नं भवति तदा कथं स क्षुद्र जीव तस्य उपकारं साधयति तदत्र वर्णितम्। किंतु जेतेବେଳେ मनुष्यर जीवन विपदग्रस्त हुए सेतेବେଳେ किपरि से क्षुद्र जीवटी तार उपकार करथाए ताहा एठी वर्णित। कदाचित् एकः शकुनी लुब्धकः घनारण्ये प्रतिवसति स्म। थरे एक पक्षी शिकारी घंच अरण्य बास करथिला। सह अत्यंत रुक्ष पापश्च से अत्यंत निष्ठुर पापी थिला। तस्य पाप हेतः न कश्चित् तस्य सुहृत् न कश्चित् तस्य संबंधी च। ताहार पाप हेतु ताहार केही बंधु और संपर्क नथिले। पिला माने जानिथिबो तुमर केही खराब संग थिले ता सहित केही मिसंती नाही बा सांग हुंती नाही। सेहीपरि भावरे पक्षी शिकारी अत्यंत पापी थिबारु तार केही बंधु बा संपर्क नथिले। स पतंगान हत्वा तेषां विक्रय करती। से पक्षी मान को हत्या करी से गुड़ी को विक्रय करुथाए। एवं विमूढ़स्य तस्य कदापि जीवे दया नाभवत न च धर्म बुद्धि समुदिता। एहीपरि से मूर्खर केबे हेले जीवठारे दया हेउनथिला कि धर्म मनोवृत्ति उदय हेउनथिला। एकदा स निष्ठुर व्याधः एकां कपतिं धृत्वा पिंजराबद्धं कृत्वा स्थापयामास। दिने से निष्ठुर शिकारी एक कपति को धरी पिंजर आबद्ध करी रखिला। तदा तस्मिन् वने बात संभ्रम अभवत। सेतेबेले से वनरे प्रबल बात्या हेला। आकाशं मेघाच्छन्नं वृक्षाः उत्पाटिताः धारापातेन वसुंधरा क्षणेन सलिलपूर्णा अभूत। आकाश मेघाच्छन्न होइगला। वृक्ष गुड़िक उपुड़ी पड़िले और मूषल धारारे वर्षा हेतु पृथ्वी क्षणक मध्य जलरे परिपूर्ण होइगला। मृगाः सिंहाः वराः सर्वे भयार्ताः क्षुधार्ताः वने भ्रमन्ति स्म। हरिण सिंह वराह समस्ते भयातुर और क्षुधातुर होई वन मध्य बुलिबाकु लागिले। दुरात्मा व्याधपि शीतार्थः स्वजीवन रक्षार्थं रजनीं जापयितुम् एकं वनस्पतिं शरणं गतः। पापिष्ट शिकारीटी मध्य शीतरे आतुर होई निज जीवन रक्षा पाई रात्रि यापन करने एक वृक्ष को आश्रय कला। तस्य वनस्पते शाखायां एकः कपतः दीर्घकाल उषितवान्। से वृक्षर डालरे बहुकाल एक कपत बास करथिला। तस्य भार्या प्रातः चरितुं गता न प्रत्यावर्तत। ताहार पत्नी सकाळु चरिबाकु जाई फेरी नथिला। रजनी वृद्धिं गता रात्रि बढ़िबाकु लागिला। स तपस्वी कपतः चिंताकुल आसीत्। से दयनीय कपत चिंतारे व्याकुल होई उठिला। कथं प्रिया नागता किं कारणं स्यात् जेन सा न निवर्तते। काहेकि प्रिया आसला नहीं कौन बा कारण होई पारे जेउथिपाई से फेरु नाही। अपि स्वस्ति भवेत् तस्याः प्रियाया मम कानने तया विरहितं हिदं शून्यमद्य गृहं मम। वनरे थिबा मोर सेही प्रियार मंगल होइथाउ किंतु तार अभावरे बा विहुने मोर घर आज शून्य। भार्या हि परमनाथः पुरुषस्य पठ्यते असहायस्य लोकेस्मिन् लोकयात्रा सहायिनी। एही संसार रे पत्नी असहाय पुरुषर श्रेष्ठ सहायिका और जीवन यात्रा रे साहाय्यकारिणी रूपे कथित होइथाए। एवं स बिलपति एहीपरि से बाहुनी कांदिबाकु लागिला। तदा पिंजराबद्धां तस्य भार्या तस्य वचनम अशृणत। सेतेबेले पिंजरारे बंदी होइथिबा पत्नी तार कथा को शुणिला। कपति भृशं दुखिता भर्तारं दुखितं ज्ञात्वा कपति भृशं दुखिता। स्वामी को दुखित हेबा जानी कपति मध्य अत्यंत दुखित हेला। भर्तु प्रीतिं विलोक्य सात्मानं कृतकृत्यम मन्यत। स्वामी को स्नेह को देखी से निजको धन्य मनेकला। अथ सा अब्रवीत हे कांत शकुनी लुब्धक अद्य तव बासम समाश्रितः। यापर से कहला हे स्वामी पक्षी शिकारी आज तुम बासरे आश्रित। स शीतार्थः क्षुधातश्च। से शीतरे कातर और भोकरे आतुर। तस्य यथाशक्ति सत्कारं कुरु। यथाशक्ति ताहार सत्कार कर। पत्नी वचनम श्रुत्वा
कपतः बाष्पाकुल लोचन संजात। भार्या कथा शुणी कपतटी लोतकाप्लुत नेत्र होगला। स्वकपतः पक्षीजीविनम अपकारिणम अपि यत्नेन पूजयामास। ସେହି କପତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଶିକାରୀକୁ ଅପକାରୀ ହେଲେ ବି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ପୂଜା କଲା। ତସ୍ୟ ସତ୍କାରାର୍ଥଂ ପ୍ରଣୟେନ ସ ଉବାଚ। ତାହାର ସତ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ନେହ ସହକାରେ ସେ କହିଲା, ଶରଣାଗତସ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମାତିଥ୍ୟମିହ ଯତ୍ନତଃ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୂତେନ ଗୃହସ୍ଥେନ ବିଶେଷତଃ। ଏହି ସଂସାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିତୃବ୍ରହ୍ମାଦି ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞରେ ରତ ଗୃହସ୍ଥ ଶରଣାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀର ଅତିଥି ସତ୍କାର ଯତ୍ନ ସହକାରେ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ରବ୍ଧଂ ବ୍ରୂହି କିମ୍ କରିଷ୍ୟାମି, ନିର୍ଭୟରେ କୁହ କ'ଣ କରିବି। ବ୍ୟାଧ ଉବାଚ ଶୀତାର୍ତ୍ତସ୍ମି। ଶିକାରୀ କହିଲା, ଶୀତରେ ମୁଁ କାତର। ହିମତ୍ରାଣଂ ବିଧୀୟତାମ୍, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶୋକପତଃ ପନ୍ନାନି ଭୂତଳେ ଆସ୍ତ୍ରିଜ୍ୟ କର୍ମାର ଗୃହାତ୍ ଅଗ୍ନିମ୍ ଗୃହୀତ୍ୱା ଆଗମତ୍। ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ସେ କପତ ଭୂମିରେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଛାଇ କମାର ଘରୁ ଅଗ୍ନି ନେଇ ଆସିଲା। ଶୁଷ୍କେଷୁ ପତ୍ରେଷୁ ଅଗ୍ନିମ୍ ଯୋଜୟାମାସ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା। କୁତଭୟଃ ବ୍ୟାଧ ଆତ୍ମାନଂ ତାପୟିତ୍ୱା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥଃ ସଞ୍ଜାତ। ଭୟରହିତ ଶିକାରୀ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତତଃ କପତଂ ପ୍ରାହ ମାଂ କ୍ଷୁଧା ବାଧତେ ଆହାରଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛ। ତାହାପରେ ସେ କପତକୁ କହିଲା, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ପକ୍ଷୀ ଚିନ୍ତାକୁଳ ଆସୀତ୍। ପକ୍ଷୀଟି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତସ୍ୟ ଗୃହେ ନାସ୍ତି ବିଭବଃ ଯେନ ସହ ଅତିଥେଃ କ୍ଷୁଧାଂ ନାଶୟେତ୍। ତା ଘରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଅତିଥିଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ନାଶ କରିପାରିବ। କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମିତି, କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କଲା। ତତଃ ଲବ୍ଧସଂଜ୍ଞଃ ପକ୍ଷୀଘାତବଂ ଉକ୍ତବାନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତଂ ପ୍ରତିପାଲୟ ତବ ତୃପ୍ତିଂ ବିଧାତୁଂ ଯତିଷ୍ୟେ। ତାହାପରେ ଚେତନା ଲାଭ କରି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀକୁ କହିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ତୃପ୍ତି ବିଧାନ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିବି। ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞଃ ସ ପକ୍ଷୀ ଅଗ୍ନିଂ ତ୍ରିଃ ପରିକ୍ରମ୍ୟ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ଅଗ୍ନିକୁ 3 ଥର ପରିକ୍ରମା କରି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବ୍ୟାଧଃ ଆତ୍ମାନଂ ଧିକ୍କୃତପାନ୍। ତାହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲା। ମୟା କିମିଦଂ ନ କୃତମ୍, ମୁଁ ଏ କ'ଣ ବା ନ କଲି। ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମ ଘୋରଃ ଅଧର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତି। ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ମୋର ଘୋର ଅଧର୍ମ ହେବ। କପତଃ ସ୍ୱତ୍ୟାଗେନ ମମ କୃତେ ଆଦର୍ଶଃ ଭବତି। କପତଟି ନିଜ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନୃଶଂସସ୍ୟ ମମାଦ୍ୟାୟଂ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ନ ସଂଶୟଃ ଦତଃ ସୁମାଂସଂ ଦଦତା କପତେନ ମହାତ୍ମନା। ଅହଦେହ ପ୍ରଦାନେନ ଦର୍ଶିତାତିଥି ପୂଜନା ତସ୍ମାଦ୍ଧର୍ମ ଚରିଷ୍ୟାମି ଧର୍ମ ହି ପରମା ଗତିଃ। ନିଜ ମାଂସ ଦାନ କରି ମହାତ୍ମା କପତଟି ଯେ ଆଜି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ମୋର ନିରାକରଣ କରିଛି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶରୀର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ପୂଜା କିପରି ତାହା କପତଟି ଦେଖାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବି, କାରଣ ଧର୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି ଅଟେ। ଏବଂ ବିଚିନ୍ତ୍ୟ ସ ବ୍ୟାଧଃ ଜାଲଂ ଯଷ୍ଠିଂ ଶଳାକାଃ କ୍ଷାରକଂ ପଞ୍ଜରବଦ୍ଧାନ୍ କପତାନ୍ ଚ ବିସୃଷ୍ଟବାନ୍। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ବ୍ୟାଧ ଜାଲ, ବାଡ଼ି, ସରୁ କାଠି, ବଦ୍ଧ ଖିଲ, ପଞ୍ଜୁରୀ ଓ ପିଞ୍ଜରାରେ ଆବଦ୍ଧ କପୋତମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁକ୍ତ୍ୟନନ୍ତରଂ କପତି ଭର୍ତ୍ତାରଂ ସଂସ୍ମୃତ୍ୟ ରୁଦତି ଶୋକମୂର୍ଚ୍ଛିତା ଆସୀତ୍। ମୁକ୍ତି ପରେ କପତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦୁଃଖରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲା। ବହୁଧା କରୁଣଂ ବିଳପ୍ୟ ସା ଭୃଶଂ ଦୁଃଖିତା ସନ୍ଦୀପ୍ତଂ ହୁତାସନଂ ପ୍ରବିବେଶ। ବହୁ ପ୍ରକାର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ସେହି କପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସା ପତିଂ ବିମାନ ପରି ଦୃଷ୍ଟପତି। ସେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବରଥ ବା ବିମାନ ଉପରେ ଦେଖିଲା। ପୁଣ୍ୟକୀର୍ତ୍ତୟଃ ତଂ ପୂଜୟନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କପତି ଅପି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଗତପତି। କପତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ତତଃ ସ୍ୱର୍ଗଗତଃ ପକ୍ଷୀ ଭାର୍ୟୟା ସହ ସଙ୍ଗତଃ କର୍ମଣା ପୂଜିତସ୍ତେନ ରେମେ ତତ୍ର ସୌଭାର୍ଯ୍ୟୟା।
ତାହାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀ କପୋତ ପତ୍ନୀ ସହ ମିଳିତ ହେଲା ଏବଂ ସେହି କର୍ମ ହେତୁରୁ ପୂଜିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ପତ୍ନୀ ସହ ବିହାର ବା ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତୌ ଦମ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ବ୍ୟାଧଃ ସଦ୍ଗତିଂ ପ୍ରାପ୍ତୁମ୍ ଅଚିନ୍ତୟତ୍। ଏହିପରି ସେହି ଦମ୍ପତିକୁ ଦେଖି ଶିକାରୀ ସଦ୍ଗତି ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ସ୍ୱଜୀବନଂ ତ୍ୟକ୍ତୁମ୍ କ୍ରୋତୋ ନିଶ୍ଚୟଃ ବ୍ୟାଧଃ ସ୍ୱାପଦ ସଂକୁଳଂ ବନଂ ପ୍ରାବିଶତ୍। ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଶିକାରୀଟି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ବନେ ମହତାପୋବନେନ ଦ୍ରୁମାଣାଂ ସଂଘର୍ଷାତ୍ ଯୁଗାନ୍ତାଗ୍ନିତୁଲ୍ୟଃ ଅଗ୍ନିଃ ତଦ୍ବନଂ ଦଦାହ। ବନରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେତୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣରୁ ଜାତ ପ୍ରଳୟାଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଗ୍ନି ସେହି ବନକୁ ଦଗ୍ଧ କଲା। ବ୍ୟାଧପି ଅଗ୍ନିଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟଃ ନଷ୍ଟ ପାପଃ ପରାଂ ସିଦ୍ଧିଂ ପ୍ରାପ। ଶିକାରୀଟି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାପଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପରମଗତିକୁ ଲାଭ କଲା। ପୁଣ୍ୟକର୍ମଣା ସୋପି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଗତବାନ୍। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ହେତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ନୀତିଶିକ୍ଷା ଜୀବଂ ପ୍ରତି ଦୟା ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷଣମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଧର୍ମନିଷ୍ଠୟା ସର୍ବେଷାଂ ପରମ କଲ୍ୟାଣଂ ଭବିଷ୍ୟତି। ନୀତିଶିକ୍ଷା ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା, ଶରଣାପନ୍ନ ପ୍ରାଣୀର ରକ୍ଷାଦି ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି।